Last month, the Lord immensely blessed us. We have been kept safe under His wings. His mercy covered us. Every day we experienced new blessings. What a good God we serve. As every heart's lifted unto the Lord as a dedication, as every life's submitted into the very hands of God, humbling themselves, thanking the Lord. Say to Jesus, how good you are in my life. Say to Him, Jesus, you are my good shepherd. Say to Jesus, Jesus, you are my Lord. Say to Him, Jesus, you are my Savior. Jesus, you are my owner. You are my master. Lord, I love you. I thank you. Father, in the name of Jesus, this morning we come to you. We love you, we glorify you. We admire you because you are wonderful and you are good. Lord, when we remember all the goodness and the work and the help that you have done unto us, Lord, Lord, we are in short of words. We don't know how to express our thanks because you are amazing. You are really wonderful, Lord. The very life that we are living. Lord, the strength, the ability to speak, the spirit of joy that we have because of the great salvation. Lord, we express everything that is happening in our heart, that is bubbling in our heart. We express it through worship, through praise. Even as we jump into the Lord's service with thanksgiving and praise and worship, minister to us, O Lord. Bless us. Bless each and every one of us. May Jesus, your name be glorified. We want to just see you lifted high. We rededicate our lives to you. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Come on, church. Can we clap unto the Lord this morning? Glorify the name of the Lord. Come on, somebody shout who experienced the joy of the Lord. Who experienced the joy of the Lord. Somebody shout unto Him. Hallelujah. Glory to God. Please be seated. Please be seated. Please be seated. Over to the worship team. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, this is the beautiful day that God has added in our life. So, some of you are not smiling. So, I want to see all of your smile because we are in the house of the Lord. So, we are here to rejoice, to praise Him. Hallelujah. Hallelujah. Shall we all stand and sing unto the Lord? जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम
नाम की जय जय करे, जिस नाम से जमाना चले, उस नाम को सलाम करे, जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे, जिस नाम से जमाना चले, उस नाम को सलाम करे, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे, जिस नाम से जमाना चले, उस नाम को सलाम करे, जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे, जिस नाम से जमाना चले, उस नाम को सलाम करे, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Hallelujah. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. The sun comes up. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me,
10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name. Let's sing. Jesus, worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name.
Father, we thank you, Lord. We bless your name. Can we lift our hands together and thank the Lord? Come on, clap it to the Lord this morning. Give praises to the Lord. Give praises to the Lord. Come on, let's give praises to the Lord. The Lord is good. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು, ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಪಾದಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಪಾದಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ ಕರ್ತನ ಪಾದಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರುವಂತೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ, ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುದಿನ ನಡೆಸುವಂಥ ದೇವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ದೇವರು, ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವಿವತ್ತು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಆತನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಪಡುವಂತೆ, ಆತನಲ್ಲಿ ರಿಜಾಯ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಹಿಮ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. As the worship team is coming once again on the stage, we are going to celebrate him. ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಘನಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನೆಂಬುದಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳು ದೊಡ್ಡದು. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ, ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೋ. ಸಂತೋಷ ಇರುವಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆಮೇಲೆ ಕರಗಳನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಕರ್ತನನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಬಹಳ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಜನರಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿರು. We are so blessed and privileged. ಆಮೇನ್. ಕಾರಣ ಜೀವಿಸುವಂಥ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕೂಟ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The reason God has called us to worship him. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ, ಆತನು ಜೀವಿಸುವಂಥವನು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ದೇವರು ಜೀವಿಸುವಂಥವರು ಎಂಬುದ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅನೇಕರು ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕರ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನ್ನಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಆರಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಕರ್ತನ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೂಡ. ನನ್ನನ್ನಲ್ಲದೆ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆರಾಧಿಸಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾರಣ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತನನ್ನಾಗಿದೆ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂದೆಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನು ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಆತನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ತಂದೆ ಆತನನ್ನು ಹೋದಂಥ ರೀತಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಆತನು ಜೀವಿಸಿದಂಥ ರೀತಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂಥ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕರ್ತನ ಮೇಜು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕಳೆದಂಥ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬಂದಂಥ ಚಿಂತೆ, ನಾವು ಹೋದಂಥ ದಾರಿಗಳು ಯಾವುದಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಸಾರ್ತಿ ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನ ಮೇಜು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆಂಬುದಾಗಿರುವಂಥ ಆಮೇಲೆ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಕರ್ತನನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಆತನ ಮುಂದೆ ನಡುಗುವವರಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಭಯದಿಂದಲೂ ನಡುಕದಿಂದಲೂ ಆತನನ್ನು ಸೇವಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಅಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸದೆ ಆತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ನಿಮಿಷ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಕರಗಳನ್ನ ತಟ್ಟುತ್ತಾ
ಕರ್ತನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆಂಬುದಾಗಿರುವಂಥ ಹೊಸ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲೋಣ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಒಂದು ಸಾತಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನೀ ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀ ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಎಸ್ಲೋ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ, ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಆ ಕರಗಳನ್ನ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ, ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ
ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಾತನೇ ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದೆ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಓ ಕರ್ತನೇ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಾತನೇ ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಾತನೇ ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೆ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದೆ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವವಲ್ಲಭ ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ
ಆರಾಧಿಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಆ ಕರಗಳನ್ನ ತಟ್ಟಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ, ಸರ್ವವಲ್ಲವ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ, ಸರ್ವವಲ್ಲಭ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ, ಸರ್ವವಲ್ಲಭ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ, ಸರ್ವವಲ್ಲವ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಓ ರಾಜನೇ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರ್ತನೇ ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯು ದೇವರೇ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೂತರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಆಮೇಲೆ ಘನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವ ಆತನೇ, ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಹೇಳೋಣ, ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, ದೇವಜನರು ಕೂಡ ಆ ಕರಗಳನ್ನ ಶಕ್ತವಾಗಿ ತಟ್ಟಿ ಆರಾಧಿಸುವುದಾದರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥ ಆತ್ಮಿಕ ಅಂತರಿಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ. ಮತ್ತು ಕೂಡ ಕರಗಳನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಕರಗಳನ್ನ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಾರ್ತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಶಿಲುಬೆಯ ಯಜ್ಞದಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿದಿ. ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಯಜ್ಞದಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿದಿ. ಪಾಪ ನಿವಾರಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದಿ. ಪಾಪ ನಿವಾರಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವ ನಂಬಿರಿ, ನಿಜ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರಿ. ಯೇಸುವ ನಂಬಿರಿ, ನಿಜ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರಿ. ನಿತ್ಯ ಭಾಗ್ಯವ
ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂಬ ವಾರ್ತೆಯ ಸಾರುವೆವು. ನಿತ್ಯ ಭಾಗ್ಯವ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂಬ ವಾರ್ತೆಯ ಸಾರುವೆವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಶಿಲುಬೆಯ ಯಜ್ಞದಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿದಿ. ಶಿಲುಬೆಯ ಯಜ್ಞದಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿದಿ. ಪಾಪ ನಿವಾರಿಸಿ ಕರೆಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದಿ. ಪಾಪ ನಿವಾರಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಗದಿಂದ ಎತ್ತಿನ ಮಾಡೋಣ, ಕರ್ತನ ಮತ್ತು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಕರಗಳನ್ನ ತಟ್ಟು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ஆராதனை துதி ஆராதனை 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 துதி ஆராதனை 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 துதி ஆராதனை 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 துதி ஆராதனை ஆராதனை. காலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கு, காலையிலும் நாளையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கு. ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை 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 துதி ஆராதனை ஆராதனை. துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை. துயாரியே உமக்கு ஆராதனை. துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை. வானப்பிதாவே உமக்கு ஆராதனை. வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை. வானப்பிதாவே உமக்கு ஆராதனை. வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை. ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை. அல்லேலூயா ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை. காலையிலும் மாலையிலும் துதி ஆராதனை அப்பாவுக்கு. காலையிலும் மாலையிலும் துதி ஆராதனை அப்பாவுக்கு. ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை. அல்லேலூயா ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை. ஜீவபலியே உமக்கு ஆராதனை. ஜீவ தண்ணீரே உமக்கு ஆராதனை. ஜீவபலியே உமக்கு ஆராதனை. ஜீவ தண்ணீரே உமக்கு ஆராதனை. மேக சம்பவே உமக்கு ஆராதனை. மேசியாவே உமக்கு ஆராதனை. ஓ மேக சம்பவே உமக்கு ஆராதனை. மேசியாவே உமக்கு ஆராதனை. ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை. ಕರವೆಲ್ಲ ತಟ್ಟಿ ಆರಾಧನೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತೆರೆದು ತುದಿ ಆರಾಧನೆ
தூயாவியே உமக்கு ஆராதனை, துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை. தூயாவியே உமக்கு ஆராதனை, துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை. ஓ தூயாவியே உமக்கு ஆராதனை, துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை. ஓ தூயாவியே உமக்கு ஆராதனை, துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை. வானப்பிதாவே உமக்கு ஆராதனை, வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை. வானப்பிதாவே உமக்கு ஆராதனை, வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை. ஓ வானப்பிதாவே உமக்கு ஆராதனை, உமக்கு ஆராதனை. வானப்பிதாவே உமக்கு ஆராதனை, வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை. வானப்பிதாவே உமக்கு ஆராதனை, வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை. வானப்பிதாவே உமக்கு ஆராதனை, வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை. ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை. அல்லேலூயா 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 ஜீவவாதியே உமக்கு ஆராதனை, ஜீவ தண்ணீரே உமக்கு ஆராதனை. ஓ ஜீவவாதியே உமக்கு ஆராதனை, ஜீவ தண்ணீரே உமக்கு ஆராதனை. ஜீவவாதியே உமக்கு ஆராதனை, ஜீவ தண்ணீரே உமக்கு ஆராதனை. ஓ ஜீவவாதியே உமக்கு ஆராதனை, ஜீவ தண்ணீரே உமக்கு ஆராதனை. மேக ஸ்தம்பமே உமக்கு ஆராதனை, மேசியாவே உமக்கு ஆராதனை. மேக ஸ்தம்பமே உமக்கு ஆராதனை, மேசியாவே உமக்கு ஆராதனை. ஓ மேக ஸ்தம்பமே உமக்கு ஆராதனை, மேசியாவே உமக்கு ஆராதனை. மேக ஸ்தம்பமே உமக்கு ஆராதனை, மேசியாவே உமக்கு ஆராதனை. ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை. அல்லேலூயா 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 ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை. ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை. அல்லேலூயா 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 ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை.
Thank you, Lord. Raktam Chay, 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 Raktam Chay. Shekere Rimana Siende, Rikalva Siende, Rimana Siende, Rikalva Shekere Rimana Riende, Rikalva Sekere Rimana Siende. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಕರ್ತನ ಆರಂಭದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ when we understand the initial miracles of Jesus, ಆತನ ಮಾತಿನ ಮೇಲಾಗಿತ್ತು ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆದದ್ದು. ಒಬ್ಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ತನ ಹೇಳಿದ್ನು, ನಿನ್ನ ಬಲೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ನೆಟ್. ಯಾವ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೆ ಆತನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ನು. there was a mighty miracle. ಮರಿಯಳು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಆತನ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಸೇಸ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಿರಾಕಲ್ ಸಂಭವಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೇರೆ, ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವಿದೆ. ಆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚೋಣ, ಕರಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೋಣ, ಹೇಳೋಣ, ಲಾರ್ಡ್ ಐ ಕಮಿಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. கடலின் மீது நடந்திட்ட அற்புத பாதங்கள் எனக்கு முன்பே செல்வதா எனக்கில்ல கவலை. காற்றையும் கடலையும் அதற்றிய அற்புத வார்த்தைகள் எந்த துணையாய் நிற்பதா எனக்கில்ல கவலை. கடலின் மீது நடந்திட்ட அற்புத பாதங்கள் எனக்கு முன்னே செல்வதா எனக்கில்ல கவலை. காற்றையும் கடலையும் அதட்டிய அற்புத வார்த்தைகள் எந்தன் துணையாய் நிற்பதா எனக்கு இது கவலை. ஆராதனை இயேசுவுக்கே. கரங்கள மேல ಕೆತ್ತಿ. ஆராதனை இயேசுவுக்கே. ஆராதனை இயேசுவுக்கே. ஆராதனை இயேசுவுக்கே. ஆராதனை இயேசுவுக்கே. ஆராதனை இயேசுவுக்கே. ஆராதனை இயேசுவுக்கே. Oh, experience His presence. ஆராதனை இயேசுவுக்கே. நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ காட்டும் வழியில் நடப்பேன், உம் பாதம் ஒன்றே பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே. நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ காட்டும் வழியில் நடப்பேன், உம் பாதம் ஒன்றே பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே. ஆராதனை இயேசுவுக்கே. ஆராதனை இயேசுவுக்கே. ஆராதனை இயேசுவுக்கே.
His presence and worship. आराधना यीशु के, आराधना यीशु के, आराधना यीशु के, आराधना यीशु के. பாதையெல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்து கொண்டாலும் பாதை காட்ட நேசருண்டு, பயமே இல்லையே. பார்வோன் சேனை தொடர்ந்து வந்து சூழ்ந்து கொண்டாலும் பாதுகாக்க கர்த்தருண்டு, பயமே இல்லையே. சொல்லுவோம், பாதையெல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்து கொண்டாலும் பாதை காட்ட நேசருண்டு, பயமே இல்லையே. பார்வோன் சேனை தொடர்ந்து வந்து சூழ்ந்து கொண்டாலும் பாதுகாக்க கர்த்தருண்டு, பயமே இல்லையே. ஆராதனை இயேசுவுக்கே, ಆರಾಧನೆ. Let's sing together. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಹಾಡೋಣ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. கடலின் மீது நடந்திட்ட உம் அற்புத பாதங்கள் எனக்கு முன்னே செல்வதா. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ அற்புத பாதங்கள் எனக்கு முன்னே செல்வதா, எனக்கு கவலை. கடல் மீது நடந்திட்ட உம் அற்புத பாதங்கள் எனக்கு முன்னே செல்வதா, எனக்கில்ல கவலை. காற்றையும் கடலையும் அதட்டிய உம் அற்புத வார்த்தைகள் எந்தன் துணையாய் நிற்பதால் எனக்கில்ல. Can we sing it in confidence? காற்றையும் கடலையும் அதட்டிய உம் அற்புத வார்த்தைகள் எந்தன் துணையாய் நிற்பதால் எனக்கில்ல கவலை. ஆராதனை இயேசுவுக்கே, ஆராதனை இயேசுவுக்கே, ஆராதனை இயேசுவுக்கே, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರದಿಂದ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ.
சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீர் காட்டும் வழியில் நடப்பேன், உம் பாதம் ஒன்றே பிடிப்பேன். நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீர் காட்டும் வழியில் நடப்பேன், உம் பாதம் ஒன்றே பிடிப்பேன், என் அன்பு இயேசுவே. ಕರ್ತನೇ, ಮುಂಜಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೀವವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರುಚಿಸುವಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಆ ಕರಗಳನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. Please be seated in the presence of God. Brother, please come. Hallelujah. Check. Praise you, Jesus. Hallelujah. Kirimis. Hallelujah. Now we have come to know that we have entered the summer season. ನಾವು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. Amen. Hallelujah. Everybody feel it? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? We thank the Lord for the season. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. Hallelujah. Can you just stand up, please? Please. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದಯವಿಟ್ಟು. You are very good people. Can you just come forward, occupy the front seats? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ Very good people. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಖಾಲಿ ಕುರ್ಚಿಗಳಿದ್ರೆ Very good people. You ತುಂಬಾ are very good ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. people. You are very good people. Yeah. Please come forward and take your. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಖಾಲಿ ಕುರ್ಚಿಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Please come forward. Please come forward. It is always good, no, that we bless people. ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. Please come forward. Please come ಹಾಗಾಗಿ forward. ಮುಂದೆ Please come ಬಂದು forward. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Nobody is going to punish you if you come forward. ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. The best thing is you are going to be blessed. ಒಳ್ಳೇದೇನಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. Amen. I declare that we are coming front for the Lord. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ದೇವರಿಗಾಗಿ. Amen. Please come forward. Please come forward. We have been in a great dilemma to shift about the shifting of the the church hall. ಈ ಚರ್ಚ್ ಹಾಲ್ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. You know, the AC is there. We already purchased the AC, but we are actually second thought, do we need to put it here or we need to take it back? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಸಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. And we need to work on the other ACs also. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎ ಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. But we thank the Lord. May the glory of God come down. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. We all feel the chill of the presence of God this morning. ಆಗ ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಒಂದು ಶಾಂತತೆ, ಒಂದು Come on, somebody go ahead and give clap unto the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Amen. Come on, say to your neighbor, relax in the presence of God. ಆ ಕಡೆ ಇರೋ ನೋಡಿ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಅಂತ. Relax. All those people who are watching us online, we want to welcome you, and those people who are here, we want to welcome you to one more Sunday service, worshiping the Lord, glorifying the name of Jesus Christ together as Royal Priesthood Mission Church. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಆರಾಧನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. Amen. We have lot of things to do this week. This today. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. We have the Lord's table. ನಮಗೆ ದೇವರ ಮೇಜಿದೆ. We have a special child dedication service. ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಒಂದು ಕೂಟ ಇದೆ. And we need to pray for the people of God. ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ. Can I see new people, anybody who have come first time to this church? Can you just wave your hand wherever you are so that we may locate you and praise the name of Jesus for you? ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋರು. New people, first time. Okay, we have a Raju brother. Are you Raju? Raju brother. Okay, can we put our hands together for Raju brother? Brother Raju, may God bless you. Thank you brother for coming. Any other? We have one sister. And okay, may God bless you. Your name, ma? Hema and Ruby. Hema and Ruby. Okay, can we put our hands together? Thank you for coming. Thank you for coming. May God bless you. Jesus loves you so much. Amen. Hallelujah. Okay,
we are diving into the Word of God. ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Jesus is so good. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. He is so wonderful. ಆತನು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು. There is none like Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಹಾಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. There is none like Jesus who care, who love, who provide, who bless, who protect, who lifts us up. ಯೇಸುವಿನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು, ಕಾಪಾಡುವವರು, ಜೊತೆಗಿರುವವರು, ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವವರು ಅಂತವ್ರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. Do you know why? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? Jesus is alive. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. Amen. He is alive. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. And you know one more thing? ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? He is present in the church. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. He is present in the church. ಈ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. And if you are in the presence of God praying and you are asking God to move in your life, I tell you, sure God is going to move in your lives. ದೇವರು ನೀವು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವರನ್ನು ನೀವು ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲೂ ದೇವರು ಚಲಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. So let us welcome our pastors and those people who are serving the Lord from in different parts of Bangalore. May God bless. ಸಭೆ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು Sikepalya Church, can we welcome them? Put our hands together and ಕುಟುಂಬ ಇದೆ, ಅವರನ್ನು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. Amen. Let us go to the Word of God. ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Now I'm not going to be in the Word for long, but a few things that God has dropped in my heart, I just want to release it to you. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಟ್ಟಂತ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Are you focused, Boas? Okay, wonderful. Psalms 115. ಕೀರ್ತನೆ 115 verse 12 is the promise word for this month. 12ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ತಿಂಗಳಿನ ವಾಗ್ದಾನ ವಚನ. ಕೀರ್ತನೆ 115:12. Psalms 115 verse 12. The Lord remembers us and will bless us. ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. He will bless his people Israel. ಆತನು ತನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. He will bless the house of Aaron. ಆರೋನನ ಮನೆತನದವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. He will bless all who fear the Lord, small and great alike. ಆತನಲ್ಲಿ ಭಯಪಡುವಂತವರು ಚಿಕ್ಕವರಾದರೂ ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತವರು. Come on, there is a God who remembers you. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ. I don't know what situation you are going through, but there is a God who remembers you. ನೀವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೇವರೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. Special focus on the style and the system of this Psalms. ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. From 113 to 118 it's going to be a special Egyptian Psalms. 113ರಿಂದ 118ನೇ ಕೀರ್ತನೆವರೆಗೂ call it Egyptian Hallel, something like that. ಐಗುಪ್ತರ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ನ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಗಳು. These Psalms were sung at the time of Passover in the Jewish community. ಯಹೂದಿಗಳು ಪಸ್ಕಾ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿವು. So at the time of Passover in Jesus' time, it is believed by many people that Jesus sang, maybe he has sang this psalm as he is actually experiencing, as he is celebrating the Passover. ಬಹುಶಃ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪಸ್ಕಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಂಬುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ. Amen. So we are in a very special psalm which we know that Jesus himself sang. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಹಾಡಿದಂಥ ಕೀರ್ತನೆ ಕೂಡ. This psalm is divided into 5 sections. ಇದು 5 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ. Maybe if you are with a pen and paper, you can just take it down. ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪೆನ್ ತಂದಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. It is a part of the celebration. ಈ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಇದು. Every psalm is celebrating God. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ವಿಜೃಂಭಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. Any situation that you are going through, bad or good, I am supposed to celebrate God. ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ರು ಕೆಟ್ಟದಿದ್ರು ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. The first section of the psalm is giving glory to God. ಈ ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. Come on, somebody lift the name of Jesus. Giving glory to God. ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣವಾ? God has to be glorified. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. God is worthy to be glorified. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಮೆಗೆ ಆತನು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. God's presence is filled with his glory. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರುವ ಕಡೆ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿದೆ. When
you see glory, that shows when you see God, when you experience God, you experience His glory. ನಾವು ದೇವರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬರ್ತೇವೆ. His glory is the proof of His presence. ಆತನ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬಹುದು. Isaiah saw the glory of God because Jesus, the Lord, sat on the throne. ಯೆಶಾಯನು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಒಂದು ಆಸೀನನಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. In the temple, on the throne. ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು. Now listen. He says his dress, the dress that he wore. I mean, how do that word express? Let me go there. I'll get you the right word. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Isaiah chapter 6. Okay, and the train of his robe. Yeah, this is what I was searching for. The train of his robe filled the old temple. ಆತನ ವಸ್ತ್ರವು ಹೇಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಆಲಯ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿಸುವಂತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. That speaks about his glory. ಅದು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ. He is sitting on the throne. ಆತನು ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. He is not only filled in the throne. ಆ ಬರೀ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿಲ್ಲ. The train of his dress. The train. What we have read. The train of his robe was filled the whole temple. ಆತನ ವಸ್ತ್ರವು ಹೇಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಆಲಯವನ್ನು ಆವರಿಸಿತ್ತು. When Jesus is sitting in the throne of your heart, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದಾದ್ರೆ, then all your body will be filled with the glory of God. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Anywhere you touch, the glory of God be found. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು But the ಕಾಣಬಹುದು. only question is, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ is ಏನಂದ್ರೆ, Jesus in your heart high and lifted above? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಯೇಸುವನ್ನು ನೀವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು. When Isaiah saw Jesus, when Isaiah saw the Lord lifted high, seated on the throne, the train of his robe filled the whole temple. ಇಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಆಲಯವೇ ತುಂಬಿದೆ. Amen. Is Jesus in your heart? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ? Then the whole glory of God fills your body. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವೆಲ್ಲ ಆವರಿಸಿದೆ. Psalmist says the glory belongs to God, not to us. ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಹಿಮೆ ಅನ್ನೋದು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದದ್ದು, ನಮಗಲ್ಲ. Somebody say amen. ಆಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣವಾ? The glory of God fills the earth. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ ಅಂತ. Amen. When you talk about glory, ಮಹಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ you cannot avoid the goodness of God. ದೇವರ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಇಡಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. I mean, Moses one time he said, Lord, show me your glory. ಮೋಶೆಯು ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸು. It is in Exodus chapter 33 verse 18. ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ And ನೋಡ್ತೇವೆ. God says, okay, you asked for the glory, but I will let my goodness pass before you. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆತನವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ತೇವೆ. So if you desire for the glory of God, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, God start to minister your need in your life. ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಸಂತೈಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. I mean, all the goodness of God passes before you. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ದೇವರ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Do you need the goodness of God? ದೇವರ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ? Do you need the goodness of God? ದೇವರ ಒಳ್ಳೆ ಅಗತ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾ? God's glory. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And Moses said, Lord, show me your glory. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಶೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸು. He did not say, Lord, give me goodness. ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. Give me my need. ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ತೀರಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. Show me your glory. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸು. Automatically God brought the goodness of God. ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರೇ ತಂದುಕೊಟ್ರು. Here is David. He says, Lord, this is my passion that I need to be in your temple. ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲೇ ತಂಗಿರಬೇಕು. I want to see your glory. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. I want to see your goodness. ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. I want to see and appreciate your wonderful acts. ನಿನ್ನ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಘನಪಡಿಸಬೇಕು. You are my shepherd, O God. ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಕುರುಬನು. And at the end he says, mercy and goodness will follow me. ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಶುಭವೂ ಕೃಪೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ. First seek the kingdom. ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿ and his righteousness. ಆತನ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು. All other things will
come and follow you as well. ಆಗ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬರ್ತದೆ. So if you need to see God ministering to your need, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಸಂಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ seek His glory. ಮೊದಲು ನೀವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. Talk about His glory. ಆತನ ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. Pray about His glory. ಆತನ ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. Lift the name of Jesus. ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕು. The second portion of this psalm ಈ ಕೀರ್ತನೆಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. begins with from 4. ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತೇವೆ. He is differentiating the true and the fake God. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ದೇವರುಗಳನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. True and the fake God. ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಹೇಗೆ, ಸುಳ್ಳು Why do ದೇವರು the psalmist speaking about and differentiating the true and the fake God? ಈ ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ನಿಜ ದೇವತೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? At the time when Jewish people came back to their land, ಯಹೂದಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ their land was filled with Gentiles. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜನರು ಕೂಡ ತುಂಬಿದ್ರು. And they were worshipping their own gods. ಅವರು ಅವರ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. They have their own idols. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ವಿಗ್ರಹಗಳಿದ್ವು. And Israel people came back from the slavery, they were delivered and they came back rejoicing, and they could see lot of idol and worship and in different parts of Israel. ಇಸ್ರೇಲರು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಅವರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And Israel people doesn't know what to do, and the people of that land, that means those Gentile people, were mocking Israel people, asking, where is your God? ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಅನ್ಯ ಜನರು ಇವರು ನೋಡಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ? And they doesn't have any kind of form to show this is our God. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಂತ ತೋರಿಸೋದು. And among that Gentiles, ಆ ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ Israel people declared, our God is in heaven and whatever you want he will do. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಏನು ಬಯಸುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. I am here declaring to the church today, our God is in heaven and he will do whatever he desires. ಸಭೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಹೇಳದಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಏನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. He doesn't need your house. ಆತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Amen. Do you know how big our God is? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಂತ? Bible says heaven is his throne. ಓ ಆಕಾಶ ಆತನಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸನವಂತೆ. And the earth is its footstool. ಭೂಮಿ ಆತನ ಪಾದದ ಪೀಠ. Where do you build a house for him? ಆತನಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? Oh my people, your heart is the house of God. ದೇವ ಜನರೇ, ಆತನು ಇರುವಂತಹ ಮನೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ. Do you really need a joy? Do you really need the satisfaction of having life in this world? You need to be a temple of God. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೀವು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಅದು ಆಗುತ್ತದೆ. God wants to dwell in your heart. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Amen. ಆಮೆನ್. And psalmist is differentiating the true and the fake God. ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಯಾವುದು, ಸುಳ್ಳು ದೇವರುಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. I'm not going to talk about that. ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. And the third portion, ಮೂರನೇ ಭಾಗ, he is from verse 9 and 10. 9-10ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ. He calls 3 category people. ಇಲ್ಲಿ 3 ವಿಭಾಗದ ಜನರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. He says, come and trust him. ಬಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡಿರಿ. Israel people trust God. ಇಸ್ರಾಯೇಲರೇ ಬಂದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಿರಿ. There are many other things in this world. Many people are worshiping different things, but I am encouraging you, trust God who is in heaven. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನೀವು ಬಂದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ. That's what I am not saying my word. I am saying what Bible says. ಇದೇನು ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ Trust this God. ಈ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ಭರವಸೆ ಇಡಿರಿ. Israel, trust God. ಇಸ್ರಾಯೇಲರೇ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. Aaron, trust God. ಆರೋನನ ಮನೆತದವರೇ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. People who fear God, trust God. ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರೇ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. 3 category people have been called to trust God. ಇಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗ ರೀತಿಯ ಜನರನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಲು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What does God do? ಇಲ್ಲಿ ದೇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? And under all those portions, God says, He is your help and He is your shield. ಇಲ್ಲಿ ಇವಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆತನೇ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕನೂ ಗುರಾಣಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. Amen. ಆಮೆನ್. You see there, verse 9 and 10, when He calls people, to every category people, He says, He is your help,
He is your shield. ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಂಪಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ದೇವ್ರು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಆತನೇ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯಕನು ಗುರಾಣಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. He is your help and he is your shield. ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕನು ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಗುರಾಣಿ The ಆಗಿದ್ದಾನೆ. word help means the one who covers you. ಸಹಾಯಕನು ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸುವಂತವನು. The word help means to support you. ಸಹಾಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Help means one who takes you close. ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ತಗೋಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. The word shield means is to defend you. ಗುರಾಣಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ತಡೆಯಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. Whatever the enemy comes, he is your shield. ವಿರೋಧಿ ಏನೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ದೇವರು ಗೋಡೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು. Amen. There were shield bearers in the Old Testament. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಜನಾಂಗವಿದ್ರು. Your life depends upon the shield. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವಂಥ ಗುರಾಣಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. In those days. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ If shield is not there, ಗುರಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ you are prone for any death anytime. ವಿರೋಧಿ ನಿನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. So I want you to know that Jesus, the Lord, is your shield. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಗುರಾಣಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Any arrow of the devil that has to touch you, it has to pass through the shield. ಸೈತಾನನ ಯಾವುದೇ ಅಂಬುಗಳ ಬಾಣಗಳು ಯೇಸು ಎಂಬ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Amen. So trust God. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. And next word says, ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, that's where we are going to dwell. ನಾವೀಗ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. The Lord remembers us and blesses. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. He will bless his people Israel. ತನ್ನ ಜನಾಂಗವಾದ ಇಸ್ರೇಲರನ್ನು He ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. will bless those who fear the Lord. ದೇವರನ್ನು ಭಯಪಡುವಂತವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. When you check 9 and 10, 9, 10, 11 and 12, 13, 9ರಿಂದ 13ನೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ the blessing is only confirmed to those people who trust him. ಯಾರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. You see there, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the Lord will bless Israel because the Israel was commanded to trust God. ಇಸ್ರೇಲರನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ. And verse 12 says the Lord will bless the house of Aaron because in verse 9 and 10 Aaron trusted God. ಆರೋನನ ಮನೆತನದವರನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆತನದವರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು. Verse 13 says he will bless those who fear the Lord because 11 says those who fear him trust in the Lord. 13 ಹೇಳುತ್ತದೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋರು. Okay, this psalm when you all together read, the word bless comes 5 times. ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 5 ಬಾರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. 5 times. 5 ಬಾರಿ. The reason 5 times it has come, ಯಾಕೆ 5 ಬಾರಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? because number 5 is connected to grace. ಈ 5 ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೃಪೆಗೆ ಅದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. So blessing comes not because of your works, blessing comes because God is gracious. ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Because God is gracious, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ God is willing to bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ. Somebody say God is going to bless me. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. Say God is going to bless my family. ದೇವರು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. Amen. One of the commentator when I was reading this, ಇದನ್ನು ಓದುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರೋ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ರು. and he says when this psalm was written, Israel people were not in a very good situation. ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. But still the psalmist was bold enough to declare the Lord will bless Israel. ಆದರೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗವನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. How bold you are to declare that God will surely bless you in irrespective of your situation. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. Come on church, come on people of God, whatever the situation you are going in, whether it is sickness, whether you are going through lack, whether you are in a famine situation, you have to declare God will bless you. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಷ್ಟವೋ ಸಂಕಟವೋ ದುಃಖವೋ ಕಣ್ಣೀರೋ ಯಾವುದೇ ಆಗಿದ್ರು ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. Come on declare it, God will bless me. ಹೇಳಿ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. Hallelujah.
Hallelujah. How do you know when situations are bad? How can you still say, God will bless me? ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಅದೇ ಹೇಗೆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಅಲ್ಲ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ನೀನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ? How? Because of your past experience with the Lord. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಅನುಭವಗಳು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ. This psalmist knows God has already blessed him. Even situation was not good previously, still God blessed him. If God could bless him at that time, he is ready, he is worthy, he is ready to bless him. ಹಿಂದೆ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನ್ ಗೊತ್ತು, ಹಿಂದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದನು, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. This book is all about blessing. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಪೂರ್ತಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. Amen. God blessed the creation. ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. They sinned. ಅವರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದರು. God blessed a man, Abraham. ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. And he blessed his generation. ಆತನ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. He blessed the whole Gentiles. That include us. ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗವನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. So what it speaks? ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ? Our God is a God of blessing. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತ ದೇವರು. Hallelujah. Hallelujah. When you compare word curse and bless word comes more. ಈ ಶಾಪ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ನೋದೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತೆ. I mean in the Bible. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ. So that means God has a heart to bless. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಹೃದಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. God has called you to be blessed. ನೀನು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ. Your family, your children are supposed to be blessed. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲವೂ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಬೇಕಂತ. Somebody say I am going to be blessed in Jesus name. ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ. Amen. ಆಮೆನ್. So why God bless us? ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ? Because his nature is to bless. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನ ಸ್ವಭಾವವೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Say amen. ಆಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣವಾ? Why God bless us? ಯಾಕೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ? If he blesses, he gets glory. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. So that's why he likes to bless us. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲು ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. The third thing, ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯ, he blesses because what he has, he wants us to experience. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. That's where you live for the praise. That's where you live for the glory of God. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಸ್ತುತಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವಂತವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. And somebody said God blesses people because it is his prerogative to bless people. Right. ದೇವರು ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆತನ ಹಕ್ಕು ಆಗಿದೆ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಂತ. He loves to bless you. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. But why we are not blessed? ಆದರೂ ಇದರ ನಡುವೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ there are principles to be blessed. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. The first principle, ಮೊದಲನೇ ನಿಬಂಧನೆ, is the idea of blessing. What is your definition? ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ. I mean the definition of blessing according to Bible, ಬೈಬಲ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ is to become the child of God and become his family one of the greatest blessing. ನಿಜವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ, ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವರ ಮಗುವಾಗಿದ್ದು ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. And the second, I mean altogether that follows the blessing of God, ಈ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡನೇದು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ is the revelation of you being the heir and whatever God has belongs to you. That revelation if you have, that is actually the position of being blessed. ನೀನು ದೇವರ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಿ, ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀನು ವಾರಸ್ದಾರನಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಿನಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Hallelujah. Hallelujah. Money itself is not the guarantee of your blessing. ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ. Not the dress. ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ. Not the vehicle. ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ. Of course if you are blessed in the Lord, this may follow you. ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಪಡಬಹುದು. But that itself doesn't prove that you have the blessing of God. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಲ್ಲ. The greatest blessing is ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನಂದ್ರೆ having a very peaceful relationship with God and having close walk relationship with the Lord and experiencing his joy, blessing, all the spiritual grace that God has given. That's where God's blessing is being defined. ನಿಜವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು, ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. Finally, ಕೊನೆಯದಾಗಿ
There are two levels of blessing. ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳಿದ್ದಾವೆ. I'm running fast. ಬೇಗನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. One is positional blessing. ಒಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. You are blessed in Christ. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. Ephesians chapter 1 verse 3 says, ಎಫೆಸ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 1:3 ನೋಡ್ತೇವೆ, the Lord has blessed you with every spiritual blessing in the heavenly realm in Christ Jesus. ಕ್ರೈಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. Every spiritual blessing. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. There is nothing withholded. Everything has been given. ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Amplified version says, ಈ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಭಾಷಾಂತರ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, may blessing, praise, ಆರಾಧನೆ, ಸ್ತುತಿ to be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Messiah, who blessed us in Christ with every spiritual blessing given by the Holy Spirit in the heavenly realm. ಅದನ್ನೇ ಓದಿ ಕನ್ನಡ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರು ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವಾತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. So every means, that means he has specifically, specified, separated every individually upon you. ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. You are completely blessed. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. Keep your hand on your head. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, based on this word, ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ say I am ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವೂ ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. in Jesus name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. In Jesus name. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. Amen. Amen. In Jesus name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. In Jesus name. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Completely blessed. ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದ್ದೀರಿ. Even though positionally you are blessed, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು, practically there are some areas, some situations where God will train you and prepare you to receive those blessings in the earthly realm. ನಾವು ಲೋಕದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ತಯಾರಾದ ನಂತರ ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Understand? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? Even though you are blessed positionally, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, when God trains you, ಕೆಲವು ಸರಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ, when God prepares you, putting the character of Jesus in you and prepares you, that's where God releases those blessings which is already accumulated in Christ Jesus. ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತ ದೇವರು ನಮಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. No, if you read only one verse, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 9:8. See, Paul here says, ಪೌಲು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, okay, see, Paul is saying here, God is able to make all grace abound toward you, that you may always have all sufficiency in all things and may have an abundance of every good work. ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡಬಲ್ಲನು, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಕೊಡಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುವುದು. We have amplified version in this? No. Amplified version says like this. ಈ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಭಾಷಾಂತರ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ, God is able to make all grace, that means every favor and earthly blessing come to you. Not you are going to that, not you are going to earthly blessing, not you are going to those things. It says every favor and earthly blessing come to you in abundance, so that you may always and under all circumstance and whatever need to be self-sufficient, possessing enough to require no aid or support, and furnished in abundance for every good work and charitable donation. I don't know, see, the expression of the word of God is so abundant.
ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Why Paul is saying? ಪೌಲ್ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? If he would have already said, you are already blessed in Christ Jesus, why he is once again blessing? God will once again bless you with all earthly blessing. Why he is mentioning that? ನೀವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂತ? You know, because in chapter 8, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ the same church ಅದೇ ಸಭೆಯು were giving support to missionaries. ಮಿಷನರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. They were givers. ಅವರು ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. See, when they learned how to give and have the same nature of God giving nature, ಅವರು ಕೊಡುವಂತಹ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವಾಗ, when they implement it, automatically the Holy Spirit is saying all the earthly blessings will come to you. ದೇವರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಡೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂತ. You understand what I'm saying? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Even though you're blessed in Christ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. there is practical implication that you have to take so that you may experience that in the earthly realm. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I'm going to pray for you. ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So that you may learn how to give to the Lord. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದನ್ನ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಕಲಿಯುವಂತೆ. So that how you may forgive people. ನೀವು ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ. So that how you love God's people. ದೇವರ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. How you serve God's people. ದೇವರ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ. So that how you self-sacrificially serve the Lord. ನೀವು ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತೆ. When you know how to worship the Lord in the spirit and truth, that's where God releases his blessing. ಆತ್ಮದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯದಲ್ಲೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, the Lord remembers us. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡುವಂತವರು. Maybe your husband, your wife, your children may not remember you. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನೋ ಹೆಂಡತಿಯೋ ಮಕ್ಕಳೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಬಹುದು. There is a God who remembers. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ. Shall we close our eyes? ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. God remembers you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ದೇವರು. God remembers you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ. Maybe you are thinking God has forgotten me. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ದೇವರು ನನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ರ. This month, ಈ ತಿಂಗಳು God is saying to you, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, God remembers you. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. If he remembers you, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ he will never forget to bless you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವರು ಮರೆಯೋದೇ. You will never go away from here unless you are being blessed. ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡದ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲ್ಲ. Can you keep your hand upon your head? ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. I am going to release this word. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು in the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Lord, let your people know that you remember them. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ ನೀನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ದೇವರು. Lord, you are the God who bless your people. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತ ದೇವರು. May you bless your people abundantly. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. May they lack nothing in the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಬಾರದಿರಲಿ. Let them have abundance filled with everything for the good work that you have called them for. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವಂತ ಕರಿವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸು. And let your people not be selfish. Let us not be selfish, O God. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವದವರು ಆಗದಿರಲಿ ಕರ್ತನೆ. You have blessed us so that we may be a blessing to many. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಿರುವುದು ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. You have blessed us so that we may live for your glory. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರೋದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ. Lord, you have blessed us so much so that we may give more time to you and be more sacrificial to you. ದೇವರೇ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ. This week, ಈ ವಾರ maybe a season of transition in your people's life. ನಿಮ್ಮ ಜನರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಾಯಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ. Let there be a great transformation in Jesus' name. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Come out here on the podium, on the stage, and declare, last week the Lord had remembered me, the Lord has blessed me, so that they may give glory to you, O God. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕರ್ತಾನೆ, ಕರ್ತನು ಕಳೆದ ವಾರ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವಂತೆ. In Jesus' mighty name we pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ತಂದೆ. Amen. ಆಮೆನ್.
May the Lord bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು All ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. those people who are watching us online, ಯಾರೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು may the Lord bless you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. And we encourage you to join us if you are here to this part of the city. ಈ JP ನಗರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ.